Hello everybody, this is Divyashree. Welcome to Literary Canon. In this video, we are going to discuss the most important questions through MCQs. Without further ado, let's start the class. First question on the screen. First one, assertion, the color purple is written in an epistolary form. Second one, reason, the novel is narrated through letters written by Silly to God and later to Nitty. Okay, assertion ಏನು ಅಂದರೆ the color purple ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥದ್ದು. Color purple written by Alice Walker. Okay, Alice Walker has written a famous work called The Color Purple. It's written in the form of epistolary form. That's correct. It's written in the form of epistolary form. Reason nodi, the novel narrated through letters written by Silly to God and later to Nitty. This is correct. Ili enagate antandre Silly first addressed to God. First she has been written a letter to God and later to her sister Nitty. So a book anna navenanta heltivi, that's why it's called as epistolary form anta heli heltivi. So hagagi both A and R are true. R is the correct explanation of A. Second question nodi, which literary technique is Hemingway especially known for in the novel A Farewell to the Arms? Farewell to Arms actually ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ? ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಕಸಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಹುಡುಕಬೇಕು? ದ ರೀಡರ್ ಶುಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಇಟ್ ಆರ್ ರೀಡರ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೀಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವೈಟ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ ಆಫನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. His writing is known for symbolic and modernist style. His works reject psychological characterization. Okay, na? So first nodi, Patrick White's novels often explore spirituality and human psychology. Okay, that's correct. White's is famous for using stream of consciousness technique anna use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Stream of consciousness technique anna use ಮಾಡಿ through that he explored the inner lives and spiritual struggles of the character ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿವಿಸೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತಾ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡಿ, ಹಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈಲ್. That's correct. Okay, his writings are known for symbolic and modernist style. His works reject psychological characterization. This is false. Actually, Patrick White through his works ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ C1 is wrong. 1 and 2 are correct. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೈ ನಡೈಮ್ ಗಾಡಿಮರ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಡೈಮ್ ಗಾಡಿಮರ್ದು ಲೈಕ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಜಂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ other stories. Jump and Other Stories, which was published in the year 1991 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. This is the short story by Nadine Gordimer. Dubliner ಬರ್ದಿದ್ಯಾರು? ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಜೇಮ್ಸ್ ಜಾಯ್ಸ್, which was published in the year 1914 ಅಲ್ಲಿ. Interpreters of Melodies written by ಜುಂಪಾ ಲಹರಿ ಅಲ್ವಾ? ಜುಂಪಾ ಲಹರಿ, which was published in the year 1999. The same year it got a Pulitzer Prize ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Happy Prince is a collection of children's story by Oscar Wilde. Okay, Oscar Wilde short story, ಇದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1888 ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Ugc Net proposed the transactional theory of reading. Okay, he proposed the theory called transactional theory of reading. Second one, reading is viewed as an interaction between reader as well as text. Okay, the reader plays no role in literary interpretations. Okay, ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೂಸಿ ರೊಸೆನ್ಬಾಲ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ರೀಡರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೈಟರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ, ಆಯಿತಾ? ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ
interaction, okay, interaction between reader and the text, okay, reader and the ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ರೀಡರ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೀವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಥಿಯರಿಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಸರಿ. ನೋಡಿ, ದ ರೀಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋ ರೋಲ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ರೀಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರೀಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಕ್ಟಿವ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಥವಾ 1 and 2 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮನ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್. ನಾರ್ಮನ್ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೀಮ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಹೌ ರೀಡರ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್, ಅಂದರೆ ರೀಡರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೀಡರ್ಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್, ಓಕೆ, ಮೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಶೇಪ್ ದೇಯರ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶೇಪ್ ದೇಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡರ್ಸ್ನ ಮಾನಸಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿ ಶೇಪ್ ದಿಯರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ನಾರ್ಮನ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಬಮಹ, ದಂಡಿನ್, ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮ್ಮತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಮಹ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ, ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯಾಲಂಕಾರ. ದಂಡಿನ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಕಾವ್ಯದರ್ಶ, ಓಕೆ, ಕಾವ್ಯದರ್ಶನ or ಕಾವ್ಯದರ್ಶ. Then Abhinava Gupta is famous for Rasa commentary and Mammata is famous for Kavya Prakasha. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, he has written a famous work called ಅಭಿನವ ಭಾರತಿ, ಆಯಿತಾ, ಭಾರತಿ. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಭರತಾಸ್ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ರಸ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆನ್ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಸ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವುಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಎನಲೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಅ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇ. ಇದು ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲೇಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾವುದ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ನಾನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸರ್ಮನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಯನ್ ಪ್ಲೇ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಲಿಟರರಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು: ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್, ಹರ್ಲಿಮ್ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್, ಬೀಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ 1830s to 1850 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಹರ್ಲಿಮ್ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1920s to ಮಿಡ್ 1930s ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ದೆನ್ ಬೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ 1950s ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1920s ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ದೆನ್ ಹರ್ಲಿಮ್ ರಿನೈಸಾನ್ಸ್, ದೆನ್ ಬೀಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. AD-BC. ಓಕೆ, AD-BC, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಇಕೋಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್. ಇದು ಇಕೋಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಕೋಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬೈ ರಾಚೆಲ್ ಕಾರ್ಸನ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1962 ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗನ್ನು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ರಾಬ್ ನಿಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ರಾಬ್ ನಿಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಇಕೋಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ
he introduced the concept of slow violence ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಲೋ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಬ್ ಡಿಕ್ಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ environmentalism of the poor. Okay, so this is basically the works. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಲೋ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಬ್ ಡಿಕ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲೋ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲಿಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚ್ ಬುಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಥಿ ಕ್ರಾತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಥಿ ಕ್ರಾತ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಡೀಸ್? ಟ್ರಾಮಾ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ unclaimed experience, trauma, narrative and history. Unclaimed experience, trauma, narrative and history, which was published in the year 1996 ಅಲ್ಲಿ. It's a foundational text for trauma studies ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next ನೋಡಿ, consider the following statements. Spivak, a critic of post-colonial reason, examines philosophy, literature and colonial discourse. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನಂದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಸ್ಪಿವಾಕ್ನ ವರ್ಕ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಶಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ the book argues that colonialism has no impact on knowledge production. This is wrong. Actually ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿವಾಕ್ argues that colonialism deeply influenced knowledge production. ಆಯಿತಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಗ್ನೋರ್ ಆಫ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಆಫನ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಸ್ ದ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೀಸನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಕೊಲೊನೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕೊಲೊನೈಸ್ಡ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ವಾಯ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸ್ಪಿವಾಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಜೇಮ್ಸನ್ಸ್ ಫೇಮಸ್ ಡಿಕ್ಟಮ್ ಈಸ್ Frederick Jameson's famous dictum is always historicize. This is the opening line of Frederick Jameson's famous work that's called Political Unconscious, okay, unconscious narrative as a socially symbolic act, which was published in the year 1981. In this particular work ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಕ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೈ ಝೈಡೆ ಸ್ಮಿತ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ನಾವೆಲ್? ಆನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬೈ ಝೈಡೆ ಸ್ಮಿತ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಡರ್ನ್ ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ E.M. ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, E.M. ಫಾಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಂಡ್ನ ರೀಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, which novel by Monique Witting reimagines gender and language through experimental fiction? Which novel by Monique Witting reimagines gender and language through experimental fiction? That's none other than Lesbian Body. Lesbian Body, which was published in the year 1973 ಅಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1973 ಅಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1975 ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪೆಟ್ರಾರ್ಕಲ್ ಬಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ಡ್ ಐ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ J/E ಅಂದರೆ ಏನು, ಐ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಐ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೈನ್ ಬಯಾಸ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರಾರ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು
ಇದು ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೈಟಲ್ ಯಾವುದು? ಲೇ ಕಾರ್ಪಸ್ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಲವೆಡ್ ಬರೆದಿದ್ಯಾರು? ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್. ಓಕೆ, ಟೋನಿ ಮಾರಿಸನ್. ಗೋಲ್ಡನ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬೈ ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಡೋರಿಸ್ ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ದೆನ್ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಅಟೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಕಾನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ಸ್? Three orders, that's not one of the Lacan's three orders, that is basically the sublime ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲಕಾನ್ ಸೈಕೋ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರೋಮಿಯನ್ ನಾಟಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಿತಾ. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಿರೋರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಲಕಾನಿಯನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೈಕಲ್ ಒಂದಾಚೆ ಓನ್ ದ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ನಾವೆಲ್? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮೈಕಲ್ ಒಂದಾಚೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೇಷಂಟ್, ವಿಚ್ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1922 ಅಲ್ಲಿ ಬುಕರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, Paul Gilroy's concept of Black Atlantic emphasizes transactional black identity shaped by the Atlantic slave trade. Okay, so transactional black identity shaped by Atlantic slave trade. Okay, so a particular concept Black Atlantic ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ? ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್. Okay, Black Atlantic, modernity and double consciousness. Okay, double consciousness ಅನ್ನೋಂಥ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1993 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಕನ್ಫೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ನೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕೆ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿತಿನ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ಕನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ಶೇಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ಗಳು ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪೌಲ್ ಗಿಲ್ರಾಯ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. According to Stuart Hall, which of the following is not an audience reading position? Not audience reading position, that's none other than structural reading ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಜಿಮಾನಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್, ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಜಿಮಾನಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ intended meaning. Okay, intended meaning of the producer ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನೇ ಹೇಳಿರಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರು? ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಆಯಿತಾ. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಯಿತಾ. ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಮೈ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಕಾರನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಜಿಮಾನಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದೇನೇ ಇರಲಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಹೇಳಿರಲಿ, ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳಿರಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಹೆಜಿಮಾನಿಕ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ intended meaning created by producer ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿಫೈಸ್ those meaning into their beliefs. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಜನರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಬಿಲೀವ್ಸ್, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೊಂದು ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಆ ಫಿಲಮನ್ನು, ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಎಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಟೆಂಡೆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೂಲ್ ವರ್ಸಸ್ ನಂದಿನಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಯಿತು. ಅಮೂಲ್ ಹಾಲನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಡ ನಂದಿನಿಯೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ನಂದಿನಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ನಮ್ಗದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತು, ಓಕೆ, ಅಮೂಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂದೇನೋ ಅದರಿಂದನೂ ಹಾಲೇ ಸಿಗೋದು, ನಂದಿನಿನೂ ಹಾಲು ಸಿಗೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪೋಸಿಷನಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅನ್ನಾ ಕರೀನಿನಾ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್, ರಿಸರಕ್ಷನ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅನ್ನಾ ಕರೀನಿನಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1873 ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಆಯಿತಾ, 73 to 77 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1865 to 69. ರಿಸರಕ್ಷನ್ 1899 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1852. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀಸ್, ದೆನ್ ಅನ್ನಾ ಕರೀನಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಸರಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಿಚ್ ಟಿಮ್ ಓಬ್ರೇನ್ ನಾವೆಲ್ ಓನ್ ದ US National Book Award for Fiction? Which Tim O'Brien novel won the US National Book Award for Fiction? That's basically Going After Cassiato. Okay, Going After Cassiato, which was published in the year 1979. ಇದು ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಲ್ಜರ್, ಆಯಿತಾ, ಒಬ್ಬರು ಸೋಲ್ಜರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೂ ಡೆಸರ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಲಾಟೂನ್. ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಲಾಟೂನ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸೈನಿಕರ ತುಕಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ವಿಯಟ್ನಾಂ ವಾರಲ್ಲಿ ಹೀಸ್ ವಾಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಯಟ್ನಾಂ ಟು ಪ್ಯಾರಿಸ್, ವಿಯಟ್ನಾಮಿಂದ ಪ್ಯಾರಿಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ಲಾಟೂನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಿಲ್ ಮೆಥಡ್? ನೋಡಿ, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಮಿಟೇಟಿಂಗ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಿಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, ನೋ, ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ನಾಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಯೋ ಲಿಂಗ್ವಿಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, 24th, ಇಸಬೆಲ್ ಅಲಂಡೆ ನಾವೆಲ್ ಆಫನ್ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ನರೇಟಿವ್ಸ್.
Her works frequently incorporate elements of magical realism. So here the answer is both A and R are true. R is the correct explanation of A. ಇಲ್ಲಿ Isabel Allende is basically ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಿಲಿಯನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆಥರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೂ ಬ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಕ್ಷನ್. ಆಯಿತಾ, ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ಫೇಮಸ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದು, ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ವಿತ್ ಫಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ ನರೇಷನನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಶಿ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ರಿಯಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ರೋಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ರೇಮಂಡ್ ವಿಲಿಯಮ್. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1977 ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹಿ ಕಾಯಿನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೈ ಆಂಟನ್ ಚಿಕಾವ್? ಆಂಟನ್ ಚಿಕಾವ್ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಪ್ರಪೋಸಲ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1888 to 89 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಸ್ಟ್, ಡಾಲ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಡ್ಡಾ ಗ್ಯಾಬ್ಲರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿಕ್ ಎಪ್ಸನ್. ಆಯಿತಾ, ಹೆನ್ರಿಕ್ ಹೆಪ್ಸನ್ ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು, ಇಪ್ಸೆನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಪೆರಿ ಬೌಲ್ಡರು? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಪೆರಿ ಬೌಲ್ಡರು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಪವರ್, ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ದ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಪೆರಿ ಬೌಲ್ಡರು ಇಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಹೋಮಿಕೆ ಬಾಬಾ. ಓಕೆ, ಬಾಬಾ. Next 28 ನೋಡಿ, Chomsky proposed that children acquire language through. Chomsky proposed that children acquire language through an innate language acquisition device. ಅಂದರೆ language acquisition device ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ವಿತ್ ಇನ್ನೇಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿತೌಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಡ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಮಗು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಾತಾಡೋ ಏಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಮ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಪ್ಲೇ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ 12th century ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಬಸವಣ್ಣ? ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ತಲೆದಂಡ ಬೈ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್. ಆಯಿತಾ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 12th century ಲಿಂಗಾಯತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಬಸವಣ್ಣ. Which pair is correctly matched? Avatar Bra, Cartographies of Diaspora, Contesting Identities, Stuart Hall, The Emperor Writes Back, Edward Said, The Black Atlantic, Paul Gilroy, Can Subaltern Speak? Can Subaltern Speak ಬರ್ದಿದ್ಯಾರು? ಸ್ಪಿವ್ಯಾಕ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಬರ್ದಿಯಾರು? ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೌಲ್ ಗಿಲ್ರಾಯ್ ಬರ್ದಿರೋಂಥದ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಂಪಿರರ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು? ಬಿಲ್ ಅಶ್ರಾಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ ಅಶ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆರಿತ್ ಗ್ರಿಫ್ತ್ ಅಲ್ವಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲೆನ್ ಟಿಫನ್ ಬರ್ದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಹಾಲ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವತಾರ್ ಬ್ರಾ, ಕಾರ್ಟೋಗ್ರಾಫೀಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಪೋರಾ ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತಾರ್ ಬ್ರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಉಗಾಂಡನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Next, consider the following statement. Choose the correct answer. Nation and Narration edited by Homike Baba. That's correct. Okay, that's correct. Next, nodi, The Location of Culture published in 1994. That's correct. Mimicry created a relationship of complete obedience between colonizer and colonized. This is wrong. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಲರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ದಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೆಟನ್ಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೊನೈಸರ್.
ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಬಿಡಿಯನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೊಲೊನೈಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಕಾಪಿ, ಬ್ಲರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಕೊಲೊನೈಸರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ವರ್ಕ್ ಬೈ ಹೋಮಿಕೆ ಬಾಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೈಬ್ರಿಡಿಟಿ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಂಬಿವೆಲೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್. The bow-wow theory of Max Muller is also known as echoic theory ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ it suggests that language originated as people imitate the sound of animals or object in their environment. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯರು ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಇಮಿಟೇಟ್ ದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೌಂಡ್ಸನ್ನು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಸ್ ಪೊಯೆಟಿಕಾ ಬೈ ಹಾರೇಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೇ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೇ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪ್ಲೇ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಟರ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ wrong. It's a systematic treatise like poetics. No. It's actually systematic alla. Actually, it's pure informal and conversational ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಪಿಸ್ಟಲ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಪೊಯೆಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಎಪಿಸಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲೆಟರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್. he has written a letter to ಪೀಸೋಸ್ಗೆ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಲೆಟರ್, ವೇರ್ ಹಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ರೂಲ್ಸ್. ನೋ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್, ಡೆಕೋರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೌಲ್ಡರೈಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್? Okay, which is Baudrillard's most famous poetry? That's none other than Les Fleurs du Mal. Is basically the most influential poetry collection anta helbodu. English ಹೆಸರೇನು? Flowers of Evil, which was published in the year 1957. Consider the following statements on transcendentalism. Transcendentalism ನೋಡಿ, nature viewed as manifestation of the divine. Self-reliance is a key principle of transcendentalism. Materialism is considered the highest human ideal. Individual conscience is valued above social conformity. Okay, first one nodi, nature is viewed as manifestation of divine. This is correct. Transcendentalist like Emerson ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, he believed that nature was a drift path to understanding God ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ nature is the only path to understanding God ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. That's correct. Self-reliance is a key principle of transcendentalism. That's correct ಅಲ್ವಾ? ಎಮರ್ಸನ್ಸ್ ಅವರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಡೀಲ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಸಮನ್ನು ದೇ ವರ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮಿಟಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮೂವ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಸೊಸೈಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿದೋರ್ ದೋಸ್ತವಸ್ಕಿ. ಓಕೆ, ದ ಇಡಿಯಟ್, ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್, ದ ಬ್ರದರ್ ಕ್ರಮೋಜಾವ್, ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಇಡಿಯಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1868 to 69, somewhere down the line. Then notes from underground in the year 1864. The Brother Karamazov in 1879 to 80. Then Crime and Punishment published in 1866. ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್. ದೆನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಇಡಿಯಟ್.
then brother Karamazov. BDAC alva. A is the correct answer. Which of the following best defines a corpus in digital humanities? Corpus andrenu collection of text used for analysis. Corpus andrenu large structured set of machine readable text anta helbo. Collection of text for analysis. This is called corpus in digital humanities anta heltivi. Arrange the following works of Robert Browning in the chronological order. Pauline, Paracelsus, Men and Women, Ring and the Book. Pauline published in the year 1833. Then Paracelsus published in 1835. Men and Women published in the year 1855. Ring and the Book published in the year 1869. So, hagagi the answer is A, B, C, D. Correct order le ide adu. Which instinct did Freud associate with aggression and the drive towards destruction? Which instinct did Freud associated with aggression and the drive towards destruction? That is thanatos. Okay, thanatos is a ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥೆನಟಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೆತ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೂಯಿಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಚುವಲ್ ಅರ್ಜ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. In MLA style, the list of references at the end of the paper is called as, that's called as works cited anta heli heltivi. Next, which linguistic concept is most closely associated with Roman Jacobson? Roman Jacobson, that's none other than metaphor and metonymy anta helbodu. What do you mean by metaphor? What do you mean by metaphor? Metaphor means axis of, okay, axis of selection or substitution, okay, substitution based on similarity. Okay, similarity. Metaphor ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬದಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಅದನ್ನು ಮೆಟಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಟಾನಮಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವರ್, ಓಕೆ, ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಾಂಟಿಗ್ಯುವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕಾಂಟಿಗ್ಯುವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಯೋಜನೆ, ಅಥವಾ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವರ್ ಅಂದರೆ ಸಂದರ್ಭ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಟಿಗ್ಯುವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಆಯಿತಾ? ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆಟಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಸ್ಕಾಟ್ ಫಿಟ್ಜ್‌ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ರೊನಾಲಾಜಿಕಲ್ order. The Great Gatsby, Tender is Night, This Side of Paradise, The Beautiful and Damned. Okay, first Great Gatsby published in the year 1925. Tender is Night published in the year 1934. This Side of Paradise published in 1920 and Beautiful Damned published in the year 1922. So hagagi answer bandbitu This Side of Paradise 1920, then The Beautiful and Damned in 1922, then The Great Gatsby in 1925 and Tender is Night published in the year 1934. Answer is C, D, A, B. According to Lewis, means F.R. Lewis, okay, F.R. Lewis, the great tradition, which novelist is not included in great tradition? That's none other than Charles Dickens. F.R. Lewis na great traditions alli ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೇನ್ ಆಸ್ಟಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಇಲಿಯಟ್, ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ರಾಡ್, another one is ಹೆನ್ರಿ ಜೇಮ್ಸ್. ಇವರಿಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Which Dickens novel critic the industrial town of Coketown? Very easy, that's none other than Hard Time, which was published in the year 1854. Match the following essay with essayist. Okay, on going a journey, self-reliance, civil disobedience, shooting an elephant. Very easy. Go on going a journey by William Hazlitt, self-reliance by Ralph Waldo Emerson, civil disobedience by Thoreau. Then on shooting an elephant is written by George Orwell. So sorry, under correct order le ide. Arrange the following works of Milton in the chronological order. Lycidas, Areopagitica, Paradise Lost, Paradise Regained. Lycidas published in the year 1638, sorry. Then Areopagitica published in 1644, Paradise Lost in 1667, then Paradise Regained in 1671. So answer correct ide 1, 2, 3, 4. It's in the correct order le ide. Which prose work of Milton argues that tyrannical rulers
rulers may lawfully be removed. Which prose work of Milton argues that tyrannical rulers may lawfully be removed? That is the tenure of kings and magistrates. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ it is a political tract written in the year 1649 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ he argues that power resides naturally in the people. ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಪೀಪಲ್ ಹತ್ರ. ನಾವೀಗ ಅದು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅವರು ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ಪವರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟು ದ ರೂಲರ್ಸ್. ಯಾರು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. Assertion ನೋಡಿ, the Charter Act of 1813 completely abolished the East India Company's commercial activity. Reason, the company retained its monopoly over tea trade and tea trade with China. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಸರ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ನೋಡಿ, ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1813 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಬಾಲಿಷ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್. ಆಯಿತಾ, ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮರ್ಚೆಂಟಿಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೇಡನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ದ ಕಂಪನಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೊನೊಪೊಲಿ ಓವರ್ ಟೀ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ ಜೊತೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಯಿತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಆರ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದಾಟ್ಸ್ Baudrillard, simulacra and simulation explore the relationship between science and reality. Statement 2, Baudrillard believed that media always reflects reality accurately. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, Baudrillard, simulacra and simulation, it's a concept given by Baudrillard, explores the relationship between science and reality. This is correct. Statement 1 is correct. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, here he explored the concept of hyperreal ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, the distinction between reality and simulations are blurred. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಅಲ್ಲಿ Baudrillard believed that media always reflects reality accurately. No, media doesn't reflect reality, but it ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ಸ್, ಪರ್ವರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚೇಂಜ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಸೀಡ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬ್ಲರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪರ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಿಸೀಡ್ ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1 ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವಾಟ್ಸಪ್ ಚಾನಲ್. ಆಯಿತಾ, ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಥರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಥರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ಸನ್ನು ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.